billion of reserves, and perhaps a large reciprocity. They are a repository of a large number of resources, both natural resources and of course their technological prowess. It is near impossible for Belarus to survive on its own, both economically and otherwise, without the strong backing of Kremlin. So fact remains that these two countries have very little option, especially for Belarus, other than to have strong relations, strong tie with Russia. And of course, they are part of the war, because it would have been very difficult otherwise for Russia to actually open a front from northern side of Ukraine without coming through Belarus. The only thing what the Belarusians are trying to state, at least the government is trying to state, is that their armed forces are not directly taking part in the military operations, which it cannot be verified, because there are strong possibilities that the Belarusians also are part of this operation. Their armed forces are also part of it. And frankly speaking, compared to the size of the country, Belarus has a very, very strong and a well-trained, well-entrenched military force. So it would be, and they have to show now that they are actively participating and helping Russia in this operation, which the Kremlin puts as special mission operation. So they're definitely part of it, and that's the reason the sanctions have been put on Belarus also. While the pressure is on Belarus, they know what happened in 2014, the kind of protest that happened. It is alleged that those protests were orchestrated from the West in Ukraine for regime change, the Viktor Yanukovych government, which was pro-Russia. Right. So Viktor Yanukovych also is in Belarus right now. Lukashenko knows that unless, till the time he remains strongly with Kremlin, he would remain in power. Otherwise, it will not take much time for the West to have similar kind of... Pathikrit Pine, breaking down the details there. We've also heard that Putin has told Lukashenko that there are certain positive developments in the negotiation process with Ukraine. I thank Pathikrit for joining us and sharing all that valuable insight with us on the ties between Belarus and Russia and the meeting between their presidents right now. This is a place called Malyn, where the bombing took place less than 12 hours ago. What you see right now is the damage that has been caused because of the aerial bombardment that took place. These areas are not very far from where the Russians are carrying out their offensive in terms of the aerial bombardment. On the ground, what we are witnessing is this constant damage. पंचायत विभाग के मंत्री श्री ब्रिजेश जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल, संसद के मेरे बाकी सदस्य हसमुख भाई, नरहरि भाई, किरीट भाई और पंचायत परिषद की अध्यक्षा बहन नैना जी और विशाल संख्या में आए हुए लोकतंत्र की जड़ों को जो मजबूत कर रहे हैं, ऐसे मेरे पंच सरपंच और पंचायत राज व्यवस्था के सभी प्रतिनिधि बंधु भगिनी, सबसे पहले तो आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। मैं गुजरात सरकार का आभारी हूं कि मुझे लोकतंत्र की पंचायत से पार्लियामेंट तक की पूरी कड़ी, हर इकाई के दर्शन करने का आज सौभाग्य मिला है। ये बापू की धरती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है और बापू ने हमेशा
ग्रामीण विकास की बात, आत्मनिर्भर गांव की बात, सशक्त और समर्थ गांव की बात सदा सर्वदा कही है। और इसलिए जब आजादी के अमृत काल में हम हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो पूज्य बापू के सपनों के हम सब एक प्रकार से प्रतिबद्ध हैं कि आजादी के जंग में जो सपने देख करके लोगों ने अपने आप को आहूत किया, अपनी जवानी खपा दी, हमें उन सपनों को साकार करना चाहिए। और ग्रामीण विकास ये पूज्य बापू का सबसे प्रमुख सपना रहता था। वे लोकतंत्र की शक्ति भी ग्राम शक्ति में देखते थे और इसलिए लोकतंत्र में जिसका विश्वास है, उन सबको समर्पण भाव से ग्रामीण सारी व्यवस्थाएं उसको बल देना, उसको सामर्थ्य देना, ये उनका स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को प्राण देने का काम, दिशा देने का काम, परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास करने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पूज्य बापू के सपनों को पूरा करते हुए गुजरात की पंचायत राज व्यवस्था, गुजरात की ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाएं देश के लिए एक सीमा चूर्ण रूप बनेगी, प्रेरक बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। केम छो बदा? મારે પહેલા તો ગામડાના ભાઈઓને અભિનંદન આપવા છે। આટલો મોટો જબરદસ્ત કોરોના દુનિયાના બધે ખૂણેથી હુમલો કરે અને 2 વર્ષ સુધી આખી માનવ જાતને चिंताમાં મૂકી દીધી। એક કોરોના ભારતના ગામડામાં પહોંચતા પહોંચતા એના મોંમાં ફીણ આવી ગયો। કારણ જે જાગૃતિ કોરોનાની શરૂઆતમાં ગામડાએ બતાવી, જે રીતે ગામડાએ પોતાની સૂઝબૂઝ પ્રમાણે નિયમો બનાવ્યા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ગોઠવ્યું, બહારથી આવે એને પહેલા બહાર રાખો, નિશાળમાં થોડા દિવસ રાખો, બધી તપાસ કરાવો, પછી ગામમાં આવવા દેવાનો, જ્યાં બહાર રહે તો ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા ગામ કરે। યાને ગુજરાતના અને દેશના ગામડાઓએ કોરોનાના કાલખંડમાં જે અદ્ભુત વ્યવસ્થાઓ વિકસાવી અને ગામડામાં આ મહામારીને પ્રવેશતા ખૂબ એને રોકી રાખવામાં ભારે સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું। અને એટલા માટે હું ગામડાના સૌ આગેવાનોને
આજે લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું. એ જ રીતે આપણો નાનો કિસાન કોરોના કાળખંડમાં પણ એણે ખેતીના કામમાં કોઈ પાછી પાની ન કરી અને ભારતના અન્નના ભંડાર ભરવામાં એણે કોઈ કમી ન રાખી. આ કિસાનોને પણ હું આદરપૂર્વક વંદન કરવા માંગુ છું. ભાઈઓ બહેનો, આજે જ્યારે હું પંચાયતના આપ સૌ સાથીઓ સાથે મળવા તો મને મોકો મળ્યો છે, એમાં મોટા ભાગે બહેનો છે અહીંયા. અને ગુજરાતનું સદભાગ્ય છે, शायद देश के लोगों को पता नहीं होगा, गुजरात में पंचायत व्यवस्था में पुरुषों से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही है. માતાઓ બહેનોનું પ્રતિનિધિત્વ પુરુષ કરતા પણ વધારે છે. અને આપણે ત્યાં સમરસ ગ્રામ પંચાયતનો એક વિચાર બધા ગામડાઓએ આવકાર્યો છે. હું જ્યારે નાનો હતો એ સમયે મેં આચાર્ય વિનોબાજીના પ્રવચનો વાંચવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. અને એ વખતે મારા ગામમાં સર્વોદયની પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા ડોક્ટર દ્વારકાદાસ જોશીના મુખેથી અનેક વાતો સાંભળવા મળતી હતી. અને એમાં એ કહેતા હતા કે ભાઈ લોકસભાની ચૂંટણી થાય, બધા આમને સામને આવે તો કઈ મુશ્કેલી ના પડે. વિધાનસભાની ચૂંટણી થાય, બે પક્ષો આમને સામને આવે તો બહુ વાંધો ના આવે. પણ જ્યારે ગામડામાં ચૂંટણી થાય છે અને બે પક્ષો એવા આમે સામને આવી જાય છે કે ઘણીવાર તો દીકરી સાસરેથી ઘેર પાછી આવે, કારણ કે ચૂંટણીમાં પેલા સામે હતા. આવી સ્થિતિ પેદા થઈ જાય. વર્ષો સુધી એકબીજા જોડે બોલે નહીં, વેરના વાવેતર થઈ જાય. તો વિનોબાજી એમ કહેતા હતા કે ગામડામાં લોકશાહીની એવી ઊંચાઈ હોવી જોઈએ કે બધા સાથે મળીને 100% સહમતિથી ગામના પ્રતિનિધિઓ નક્કી કરે. એ પ્રયોગ આપણે શરૂ કર્યો અને પ્રયોગ આજે ફૂલ્યો ફાલ્યો છે. ગુજરાતમાં અનેક ગામડા, અનેક વોર્ડ એવા છે કે જ્યાં સહમતિથી કામ થઈ રહ્યું છે અને ગામડાની એકતા એને મજબૂતી મળી રહી છે. આ સમરસતાના વિચારને બળ આપનાર હું આપ સૌને અભિનંદન આપું છું. મારે એક બીજી વાત આજે કરવી છે. મુખ્યમંત્રી થયા પછીનો મારી પહેલી ટર્મ હતી. 2003, 4 કે 5 કયું વર્ષ છે મને યાદ નથી રહ્યું. મધ્ય ગુજરાતથી પંચાયતમાં ચૂંટાયેલી બહેનોએ મારો ટાઈમ માંગ્યો, ગામડાની બહેનોએ. મારા મનમાં થયું કે આ પંચાયતની ચૂંટણી તો ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ થઈ છે, આ બધા શું કરવા મળવા માંગે છે, અને મારી પાછળ પડી ગયા. ખેર પછી મેં મંગળવારે જ્યારે બધા ધારાસભ્યો આવવાના હોય એ વખતે એમના જે ધારાસભ્ય હતા એની જોડે એમને પણ બોલાયા. તો બધી બહેનો આવી. મેં કહ્યું તમારે ત્યાં કોઈ પુરુષ મેમ્બર નથી? મને કે ના, એટલે તો અમે ટાઈમ માંગ્યો છે કે અમારા ગામે નક્કી કર્યું કે આ વખતે સરપંચ બહેન છે તો બધા મેમ્બર પણ બહેન જ બનાવી દઈએ, એક પણ પુરુષ જ ન ઉભો રહે. અને મારા મનમાં એક ખૂબ પ્રેરક ઘટના હતી કે ગામ સમસ્તપણે વિચાર કરે કે પુરુષો પોતાનો હક જતો કરીને બધી જ પંચાયતના મેમ્બર બહેનો બનાવે અને આખી ગામની પંચાયત બહેનોની બની. એ બહેનોને હું મળ્યો. એમાં જે સરપંચ બન્યા હતા એ બેન માંડ 5મું ધોરણ ભણેલા હતા, બાકી કોઈ ભણેલા હતા એવું મને કંઈ લાગ્યું નહીં. મેં એમને પૂછ્યું, ચલો તમે હવે જીતી ગયા છો, ગામના તમે સરપંચ થઈ ગયા છો, તો તમે શું કામ કરવા માંગો છો? અહીં બેઠેલા બધા જ પંચાયતના સભ્યો
અને દેશના પણ મને જે બહેનોએ જવાબ આપ્યો એ આજે મને પ્રધાનમંત્રી તરીકે કામ કરતી વખતે પણ હંમેશા કામમાં આવે છે. ગુજરાતના ગામડાની 5મું ધોરણ ભણેલી એક માં સરપંચ બનીને પ્રધાનમંત્રી જ્યારે પૂછે છે એને જવાબ કયો આપ્યો? એને કહ્યું કે સાહેબ અમને ગામવાળાએ આ કામ સોંપ્યું છે તો અમારી એક ઈચ્છા છે. મને હતું કે આયા છે તો કંઈક માગશે, રોડ આપો, પંચાયત ઘર આપો, એવું કંઈક માગશે. એમણે કહ્યું સાહેબ અમારી ઈચ્છા છે કે અમારા ગામમાં કોઈ ગરીબ ન રહે. સાહેબ આનાથી મોટી કઈ વાત હોય કે મારા ગામડાની એક બેન મને કે, એક સરપંચ આવીને કે, પંચાયતના સભ્યો કે અમારું ગામ નાનું છે પણ અમે ગામમાં કોઈને ગરીબ રહેવા દેવા માંગતા નથી અને ગામમાં એવી અમે કામગીરી કરવા માંગીએ છીએ કે કોઈને ને કોઈને સાંજ પડે પોતાનું મહેનતનું કમાઈ શકે એવી અમે રચના કરવા માંગીએ છીએ. જો હિન્દુસ્તાનના એક ગામડામાં એના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓના મનમાં આ સંકલ્પ પેદા થાય કે મારે મારા ગામમાં કોઈને ગરીબ રહેવા નથી દેવા, તો ભાઈઓ બહેનો આ ગરીબી ઉભે પૂંછડીએ ભાગવા માંડે. આ તાકાત પડી છે. એકવાર ગામની સામૂહિકતા, અને સામૂહિકતાની તાકાત આપણે જાણીએ છીએ. આપણે ત્યાં ગામડામાં જાન આવે તો ગામડામાં કઈ રહેવા માટે કોઈ ધર્મશાળા કે હોટેલ કઈ થોડું હોય છે. ગામમાં જાન આવે એટલે બધા એમ જ કે જાન મારા ઘેર આવી છે અને મારા ઘેર 2 જાનૈયાને રાખજો ભાઈ, 5 જાનૈયા મારા ઘેર સુવાડજો, 3 જાનૈયા મારા ઘેર સુવાડજો. જાન આખી ગામ સાચવી લેતું હોય. આ આપણા ત્યાં ગામડાની તાકાત પડી છે. એ તાકાત ગામડાના વિકાસનું પણ મોટું માધ્યમ બની શકતી હોય છે. હમણાં મોટા ભાગના જે પ્રતિનિધિ છે એ પહેલી વાર ચૂંટાઈને આવ્યા છે. ઘણા બીજી વાર આવ્યા હશે પણ હમણાં ચૂંટાઈને ફરી આવ્યા છે. આજે હું તમારી પાસે આવ્યો છું તો કેટલીક નાની નાની વાતો કરું, કંઈક તમારી પાસે માગું તો તમે આપશો? એમને હાથ ઊંચો કરીને જવાબ આપો તો હું કઈ માનું. આપશો બધા? મારી વાતો તમારે કોઈ ચેક ફાડવાનું નથી હો. નાના નાના કામ હું કહીશ. કરશો બધા? એકદમ પાછળથી અવાજ આવે. કરશો? આ બાજુ કરશો બધા? પેલી બાજુ भी खूब લોકો बैठा છે. કરશો બધા? शायद 1.5 लाख से अधिक चुने हुए जनप्रतिनिधि एक साथ बैठ करके गुजरात के उज्जवल भविष्य की चर्चा करें, इससे बड़ा कौन सा अवसर हो सकता है? लोकतंत्र की इससे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? નાના નાના કામ મારા મનમાં છે. અને નાના નાના કામ, દાખલા તરીકે આપણે ત્યાં ગામમાં શાળા હશે. એ શાળા જ્યારે શરૂ થઈ હશે તેનું લખાણમાં ક્યાંક હશે ગામડામાં. કોઈ દિવસ એમ થાય કે દર વર્ષે શાળાનો જ્યારે જન્મદિવસ આવે આપણે ગામ આખું ભેગું થઈને શાળાનો જન્મદિવસ ઉજવીશું. આવું કરી શકીએ આપણે? શાળા એ માત્ર ત્યાં આવે છે શિક્ષકોની નથી. શાળા એટલે 4 દિવાલો નથી. શાળા એ આપણા ગામની પ્રાણ શક્તિ છે અને એનું ગૌરવગાન ગામના દરેક નાગરિકે સદા સર્વદા કરતા રહેવું જોઈએ. કરશો? શાળાનો જન્મદિવસ મનાવતી વખતે શાળામાં ભણેલા બધાને ભેગા કરો. શાળાની સાફ સફાઈ કરો. શાળામાં શું સારું થઈ શકે એની ચર્ચા કરો. તમે જુઓ એ શાળા, જે નવી પેઢીના બાળકો છે ને એ શાળા પણ એને પોતાની લાગવા માંડશે. ત્યારે એને નિશાળ મોકલવા માટે મહેનત નહીં કરવી પડે. એ આપોઆપ જશે. આ આઝાદીના આપણે 75 વર્ષ મનાવી રહ્યા છીએ. દરેક ગામડું 2000
23 ઓગસ્ટ સુધી આપણે આ અમૃત મહોત્સવ ઉજવવાના છીએ. 2023 ઓગસ્ટ સુધી કમસે કમ 75 વખત ગામમાં સારો દિવસ જોઈને પ્રભાત ફેરી કરી શકે. આખું ગામ નીકળે અને ભારત માતાની જય બોલે, તિરંગો ઝંડો હાથમાં હોય અને ગામ આખામાં પ્રદક્ષિણા કરીએ. વડીલો હોય ને નાના ભૂલકા પણ હોય અને ભેગા થઈને આઝાદીની એકાદ નાનકડી વાત કરીએ કે ભાઈ આ ગાંધીજી આવું કર્યું હતું, સરદાર સાહેબ આવું કર્યું હતું, ભગતસિંહ આઝાદે આવું કર્યું હતું, ચંદ્રશેખર આઝાદે આ કર્યું હતું, વીર ભગતસિંહ આ કામ કર્યું હતું, વીર સાવરકરે આ કામ કર્યું હતું. આવી કોઈ વાતો આપણે કરી શકીએ. ગામની અંદર આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ અને કેટલા બધા મહાપુરુષોએ આઝાદી માટે ત્યાગ કર્યો, તપસ્યા કર્યો, એ વાત આપણે કરી શકીએ. કમસે કમ 75 કાર્યક્રમ 2023 15મી ઓગસ્ટ સુધીમાં, હજુ આપણી પાસે લગભગ 1.5-2 વર્ષ છે. આપણે 75 કાર્યક્રમ કરી શકીએ ગામને અનુકૂળ. We should કરી do શકીએ. these kind of programs at કેમ least જવાબ નથી 75 આવતો? times. મોડો પડ્યો જો, આવું ચાલે? આઝાદીની વાત છે અને આપણે મોડા પડીએ ચાલે? અને એટલા માટે બીજું એક નાનકડું કામ, I will ગામ tell you આખું one more ભેગું small થઈને task. નક્કી કરે કે આઝાદીના 75 વર્ષ છે. આપણે એક જગ્યા ગામમાં શોધી કાઢીએ અને ત્યાં All of the villagers should gather 75 at one ઝાડ place and plant at least 75 saplings 75 વર્ષની in the name યાદમાં of 75 years of 75 India's ઝાડનું સરસ independence. મજાનું નાનકડો બગીચો, ગામના વડીલો ક્યારેક આવીને બેસે, ગામના બાળકો રમવા આવે. That can be a place where the leaders of the villages can come to sit and children can come to play. લઈ શકે. હવે ઝાડ ઉગાડો તો ગામનું તો ભલું થાય કે ના થાય? If you plant trees, that will also ઘણી વાર help શું હોય છે કે develop the આપણે મોટા villages. મોટા કામોનો વિચાર કરતા હોઈએ છીએ, પણ ગામડું આપણું, બહારથી કોઈ પણ માણસ આવે, જેમ આપણા ઘરે કોઈ મહેમાન આવવાના હોય તો આપણે કેવું ઘરમાં બધું સરખું કરતા હોઈએ છીએ, એમ પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા લોકો એના મનમાં હંમેશા હોવું જોઈએ કે મને 5 વર્ષ મળ્યા છે, હું મારું The people who ગામડું have been બનાવી elected દઉં. as sarpanchas should think about their કે villages 5 at their વર્ષ homes પછી and take care કોઈ of પણ આવે, it in the same manner. ઈવન મારા છોકરાને ગામમાં ફરવા નીકળે ને તો એ કહે કે મારા દાદીમાં જ્યારે સરપંચ હતા ને ત્યારે આ કામ થયું હતું, This should be a મારા point બા of pride સરપંચ for હતા the ને kind ત્યારે of આ કામ work થયું હતું. મારા that the કાકા સરપંચ sarpanches હતા will ત્યારે આ also કામ take થયું હતું. આપણને over આવું to do. ગૌરવ થવું જોઈએ કે ન થવું જોઈએ? This will be a આપણા point of pride. કાર્યકાળ દરમિયાન આપણને જે 5 વર્ષ મળ્યા છે, એ 5 વર્ષમાં આપણે આપણા ગામમાં એવું કંઈક યાદગાર કરી શકીએ. You should do something that is remembered for ages to come in the 5 years that you have been given to પ્રજાના ગોઠવેલા rule લાઈન a village. હિન્દુસ્તાનમાંથી કોઈ પણ આવે અને ગુજરાતના ગામડામાં જાય એટલે આ જુએલને તરત યાદ આવે, હા પેલું અમૃત મહોત્સવનું આ લાગે છે આ લોકોએ. ગામવાળા Across the જાગૃત country, લાગે છે. whoever comes to villages of Gujarat should remember it and should know that they are in fact celebrating 75 years of આપણા Indian ગવર્નર સાહેબ, independence. આચાર્ય દેવવ્રતજી, આપણા મુખ્યમંત્રીજી, આપણા કૃષિ મંત્રીજી એ પ્રાકૃતિક ખેતી માટે બહુ જોર લગાવી રહ્યા છે. આપણે આપણા ગામમાં નક્કી કરીએ કે ઓછામાં ઓછા 75 ખેડૂત તૈયાર કરીએ અને એ પણ બને તો પાસેના ખેતરો. 75 ખેડૂતો નક્કી કરીએ કે જે આ વર્ષથી પ્રાકૃતિક ખેતી ચાલુ કરશે, નેચરલ ખેતી ચાલુ કરશે. There should also be some discussion on natural and organic farming in villages of the state. એ માતાને આ ઝેર પીવડાવીને એ માતાને આપણે દુખી કરી રહ્યા છીએ.
આ ધરતી માતાને બચાવવી એ આપણા બધાની જવાબદારી છે. એમાં is a responsibility on all of us to take care of the soil and the land that is used for farming. This is our motherland. આ પીડામાંથી મુક્ત કરવાની જવાબદારી એના સંતાન તરીકે આપણી ખરી કે નહીં? This responsibility is on us to not use chemicals that harms the soil, that harms the land. અને 75 ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી કરે. પ્રાકૃતિક ખેતી કેવી રીતે કરાય હવે ગુજરાતમાં અજાણ નથી. આપણા ગવર્નર 75 farmers should take up the responsibility of carrying out organic farming. ધરતી માતાની આપણા ખેતરની પણ રક્ષા થાય અને આપણે સરસ કામ કરીશું. આપણને ખબર છે ઘણીવાર હું જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતો અને કોઈ મિટિંગમાં જાઉં ભારત સરકારમાં અને બીજા રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓને હું કહું કે ભાઈ અમારા ગુજરાતમાં તો અમને અમારી મોટી શક્તિ પાણી પાછળ ખર્ચાઈ જાય છે. અમારો ખજાનો પણ અમારી તિજોરી પણ પાણી પાછળ ખાલી થઈ જાય છે. કારણ અમારે ત્યાં 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ પાણીની અછત હોય છે. પાણીનો દુષ્કાળની સ્થિતિ આવી જતી હોય છે. અમારું ખૂબ ખર્ચો પાણીનો થાય છે. There is a large part of farming and cost that goes into water for the farming in Gujarat. Hence, water conservation is also our responsibility. કામ ચાલુ કર્યું તો બોરીબંધનું સિમેન્ટના ખાલી થેલા હોય, અનાજના ખાલી થેલા હોય, ફર્ટિલાઇઝરના ખાલી થેલા હોય, એમાં માટી ભરી ભરીને નાના બોરીબંધ બનાવતા અને જ્યાંથી પાણીને રોકીએ અને પાણી જમીનમાં ઉતરે તો પાણીના તર ઊંચા આવે. આપણે નક્કી કરીએ કે આપણા ગામ આસપાસ આવા જેટલા પાણીના વેળા જતા હશે બોરીબાંધ બાંધીશું, પાણી રોકીશું અને એ ગામનું પાણી ગામમાં, સીમનું પાણી સીમમાં આ સંકલ્પ પૂરો કરીશું. જરા જોરથી બોલો તો ખબર પડે. પાક્કો કોઈ ખર્ચો નથી. ખાલી આપણે મળીને ગામમાંથી જૂના ફર્ટિલાઇઝરની થેલીઓ ભેગી કરવાની, સિમેન્ટની થેલીઓ ભેગી કરવાની અને ગોઠવી દેવાની માટી ભરીને. પાણી 2 અઠવાડિયા 4 અઠવાડિયા મહિનો રોકાય, એ પાણી નીચે જાય, ધીરે ધીરે જમીનના તળ ઊંચે આવે તો આપણા ગામડાને પાણીની તકલીફ ઓછી પડે. આપણે એકવાર મોટું અભિયાન ચલાવ્યું હતું. 1 લાખ ખેત તલાવડી બનાવવાનું અભિયાન કર્યું હતું. 100 દિવસમાં 1 લાખ ખેત તલાવડી અને ગુજરાતના ખેડૂતોએ અદ્ભુત મદદ કરેલી અને પરિણામે 1 લાખ ખેત તલાવડી બની હતી. ખેતરના એક ખૂણામાં નાનું ખેતર હોય તો નાની તલાવડી, મોટું ખેતર હોય તો મોટી તલાવડી. અને અત્યારથી કામ કરીને જેટલું આપણાથી શક્ય હોય, 1 ગાળા જેટલી જગ્યા હોય તો 1 ગાળા જેટલી જગ્યા, 5 ગાળા જેટલી જગ્યા હોય તો 5 ગાળા જેટલી જગ્યા ખોદકામ કરીને નાનકડી તલાવડી બનાવીએ. ખેતરમાં પાણી પડે એ વહીને એ બાજુ જતું હોય, of water in and around the farms as well. પાણી ભેગું થાય, વરસાદ જો ખેંચાય તો એ પાણી આપણા ખેતરમાં ખેતીમાં કામ આવે અને ઓછા પૈસે ખેતીનું કામ પૂરું થાય. આ કરી શકો ભાઈઓ? તમે જે ગામના પંચાયતના પ્રતિનિધિ છો, તમારા ગામમાં 75 કમસે કમ ખેત તલાવડી. This is the size of the crater that has been created. What you see right now, this is the size of the crater. Now if you take a look at this area, we have seen in most of the places
be it in Overuch, be it in Korostin, and now here in Malyn. Just the sheer size of this will give you an idea of what's the bomb that was actually dropped. These are very powerful bombs that have been dropped simultaneously, not one, but simultaneously these bombs have been dropped. Now this appears to be some sort of a kind of a underground bunker that you see here. Now these are places, these are not exactly bunkers, these are more like underground storage spaces, which have now essentially been converted into more like places that one can go when there is an air raid alert that takes place. Some households have built that and they've gone into, but when you have this kind of a powerful bomb that is basically dropped in these areas, it's very difficult to come out completely unhurt. This is what you see, the remains of a particular house. This is what it looks like right now inside a house in this particular area. If you see, there is another house there where you see the same kind of damage that has taken place. So each and every household in these areas have been completely damaged because of the bombing that has taken place. This war is opening up a Pandora's box, from nuclear weapons to biological weapons. And today the Chinese are threatening the whole world, saying if Russia is punished anymore, then the world should be ready for confrontation. This is a singularly dangerous threat. China's suspicious role in the COVID outbreak and the possibility of COVID-19 itself being some kind of a biological weapon has still not been ruled out. Therefore, I say, stop this now. Nuclear, biological and chemical weapons are in advanced and super advanced states of development globally. We have seen what has happened during COVID. We cannot have this war bring more suffering upon a world that has barely recovered. Republic shatters viewership records. 300% more than rest on YouTube. कौन आगे कौन पीछे पता नहीं, मगर मुझे तो पता है कि रिपब्लिक आगे तक पीछे। आज लोग कहेंगे कि हमने 120 तक हमने ट्रेंड दिखा दिए, आधे से कम ट्रेंड्स तक पर है इस वक्त। When it's election, nation watches or not. And the headlines at this hour: bio-warfare face-off intensifies. Russia-West trade charges over development of bio-weapons. UN Security Council to hold a crucial meeting at 8:30 p.m. India time on the bio-weapons claim. Vladimir Putin meets Belarus President Alexander Lukashenko as more troops